Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Today's class on cultural studies, paper 2, English, unit number 7, that is cultural studies. So, what are the things has to be read in this section, in this part? Let's begin. So, before moving on the topic, better to know about what is the meaning of culture. As we know, the way we live, the way we talk, the way we wear, the way we put the choices in front of us to while selecting which is good, which is bad, we ourselves make the judgment while selecting some things, and the way we attracted by the other culture and try to follow that one also, that is what called culture. Culture means it is everything. How you talk, how you live, how you dress up, yes, how you interact with the people, how you put the beliefs in such elements of nature, god or a goddess, everything is called culture. So in a simple way, culture is the way of live, the way people live, exactly how the people live, how they are living in their life, their shared beliefs, how they kept beliefs on the things. For example, showing the worship towards the elements of nature, they will be blessed, they will get the bless from the God. This is what a kind of a belief. And the values, which thing means values, the following the moral kind of a life, that is also leading your life in a valuable way, and also moral things, which is good, which is bad, in which things you are going to prefer, that is what values, human values. And customs, what are the customs are you following, whether you want or doesn't want, that is let on you. And the traditional, yes, what our forefathers are doing, the traditional kind of a work, I may follow that one, means I wanted to follow that one, that is also part of a culture. And the language, we have so many languages in our India. Yes, if I want, I can go with this, if I want, I can go with that one, means there is no any restriction. Culture means how you live. Like take the example of Jainism, Hinduism, Muslim, Christianity. Everyone have their own values, their own belief, their own custom, their own traditions, their own language, their own, they do means they have their own art. Few have show to write the writing things like literature. Few have shows by music, playing the music, as painting the things. So these are what the other art. And also everyday practices that they that are passed down from one generation to the next generation. That is why I told you now. So here culture means whatever the things is following by your forefathers, that is what it is your duty, it is your responsibility to follow that one if you want to keep your culture alive. No, we don't want, we are educated, we are westernization one, we don't know what is, we don't want to follow the traditional culture, and that is left on you itself. Yes, but here what it tells, everyday practices, these are the practices, keeping the belief, living your life with values, following the customs, traditions, yes, utilizing your own language, and if you have shows any interested, that is art. So these are the what everyday practices that are passed down from one generation to the another generation, another or to the next. ಸೊ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್, ಈಟ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ have the perspective, their own have the perspectiveness on ಕಲ್ಚರ್. ಈ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೈನಿಸಮ್, ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ, ಹಿಂದೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಸೊ ದೇ ಫಾಲೋ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? If we compare their eating dishes,
Yes, food dishes, celebrating the festivals, and the way they dress up themselves. So everyone have their own way of living lifestyle and what they believe is right or wrong. That is laid on you. Christian shows their worship towards the Jesus Christ, Muslims to the Allah, and Hindu to the Parvati and Parmeshwar. So this is how. So it is their belief whether you want to follow or not. That is also part of culture and their music, stories, and art. So yes, I am very interested to teach the things from literature points. That is what a few have shows the interest to give the lecturing on the general topics or the human values. A few are interested to draw the things. That is what art. Or few are interested to play the flute, music. That is what they're interested. That is also part of a culture. Culture means everything. It doesn't mean to stuck only one thing. It is everything. Sitting, standing, going. Yes, the way you walk, the way you talk, everything. If you behave like a means if you talk very manners and follow some ways to show the politeness, that would be considered as a high culture. Yes, no, if you don't want to follow any kind of a politeness or a moral, that would be considered as a low culture. Again, we can see the classification of cultures. Yes, dividation or better word, classification of culture. Low culture, high culture, popular culture, mass culture. What are the things coming under? So shall see next. First, the basic point is what is culture. So how they organize families and communities, that is also part of culture. A few people wanted to stay in a joint family. Few don't want to uh, stay in a joint or a try to make their own nuclear family. That is what. Yes, and next their language and ways of communication, that is also part of culture. If you observe the Bengali language, Tamilian language, Telugu language, that is their way to express their own view through their own language. Yes, his culture is different. We usually speak with our friends. ಅವನ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬಿಡು ಅದೇನು. ಸಿ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೆವರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್. So, and one thing, each people's culture never disturb to anyone. It is your interest whether you wanted to follow or not. It is let on you. So here culture means the way people live. Everything. It comes under everything. So culture shapes how people see the world and guides how they behave in their daily life. This is now culture shapes. If we behave good, we are considered we are coming from the good family, good culture. If we do not behave like a good, we will be considered or we are coming from the bad culture. So here culture shapes, it makes a person to live in an exact life, perfect life, happy life or ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೈಫನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶೇಪ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಕಲ್ಚರ್. ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಸಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜಗತ್ತು, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಫ್ರಿಕನ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ಸ್. ಎಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಎದುರುಗಿದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. We will give a reward that he is a good boy, their parents gave him good culture, moral ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹೌ ಯು ಬಿಹೇವ್ ವಿತ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಯುವರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಕಲ್ಚರ್. ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ವೆದರ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ಈವನ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕಲ್ಚರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಲ್ಚರ್.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲ್ಚರ್. ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್, how they are live according to their interest, according to their choices, according to their beliefs. If they wanted to accept others culture, it is their duty, it is their interest. If they don't want to, means it is their interest also. So overall the culture means the way people live, how the people are living in their life in the society. That is what called culture. Hope so understood the culture, how it is related, and also how it is turned as a part of cultural studies in our literature world. Shall see. So culture means the whole way of life. ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ who has introduced this term first? Who are the behind to introduce this word, and why it became a popular for the studies? Like from Arnold to cultural studies. Arnold ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪದ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. According to his view, he gave his own definition on culture. What is culture according to Arnold, Matthew Arnold? He put his definition. By seeing the definition, few have accepted, few did not accepted his definition on culture and put their own view and put their own sentences, own definition about the culture. Those studying of the culture is called cultural studies. Getting my point? ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗಿಲ್ರಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. Culture doesn't mean to study only about the high culture. We can study about the all kinds of subject, all kinds of way of leading life is called culture also ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? We should help to the every people who were in trouble situation. Help should be only made for the upper class people, middle class people ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that word doesn't suits to summarize the particular event called trouble situation. Getting my point? Helping nature ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು whoever in trouble situation ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇವಲ ಅದು ಹೈ ವರ್ಗಕ್ಕಿದೆ, ನೋಬೆಲ್ ಪೀಪಲ್ಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅನದರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಾಲ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಥ್ಯೂ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹೂ ವಾಸ್ he? A Victorian poet and a great critic during time duration, and wrote the Culture and Anarchy. This is very important ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇದಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಇದಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. 1869 that the book is called Culture and Anarchy by Matthew Arnold. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? Arnold says culture means the best that has been thought and said in the world. Whatever you are putting the words in front of the world, the words should be the best. That is what called culture. The best thing. ಅದು ನೋಬೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನೋಬೆಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು? ವೈ ಆರ್ ದೇ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಲೈಫ್? ಆರ್ ದೇ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎನಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್? ಆರ್ ದೇ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲವೇ? ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ,
Arnold said, culture means ಏನು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಆಯಿತು, ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು, ನೊಬೆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಏನಿರಬೇಕ್ರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Arnold. So for him, culture was connected with the moral uplifts, whoever lead their life morally, considered as a standard, status, sophisticated, civilized one, noble people, aristocratic people. This is what his thought on culture and refinement and high values. ಏನೋ ಟೋಟಲಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಏನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ನೋಬೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಚರ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಹಿ ಬಿಲೀವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಕುಡ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ನೋಡಿರಿ, who coined the word sweetness and light, in which work? Culture and Anarchy, Matthew Arnold. Such questions ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಫೈನ್. he believed that literature and high art, yes, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೈ ಆರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ನೋಬೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಅಂಶ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈ ಆರ್ಟ್, you wouldn't consider coming under culture part. Understood? According to Matthew Arnold. ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳೋಣ. ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಲ್ಚರ್, ಜೋಕರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಾಂ, ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಥು ಆರ್ನಾಲ್ಡ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಆರ್ಟ್ ಕುಡ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇವು ಎರಡೇ ಅಂಶದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸಿವಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ನೊಬೆಲಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಸಮ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಸಿವಿಲೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಕಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಟು ದ ಸಿವಿಲೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, Arnold's view was elicited, means group of people. Those people are considered status, standard, noble, aristocratic, fine arts, high culture. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಂಥರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಟ್ ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪೀಪಲ್, ಹೈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಹೈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಕ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಮೆಥು ಆರ್ನಾಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಕಲ್ಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಮಿಲ್ಟನ್, classical works was considered a real culture. Why? See, if you want to live your life in a culture way, read the text of Shakespeare according to Matthew Arnold, because it provides such a way kind of a culture that once you read that one, you will be civilized somewhat. ಯಾರು? ಮೆಥು ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಮಿಲ್ಟನ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿ ಆಯಿತು, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿ ಆಯಿತು, ಹೋಮರ್ಸ್ ಇಲಿಯಡ್, ರಾಮಾಯಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾಭಾರತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫೋಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್, ಬಟ್ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ದ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್
ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಥೋ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಫೋಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫೋಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು, ನೋ, ಎಸ್, ದೇ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಲೈಫ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸಮ್ ವಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಅ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲೇಟರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾರೋ ವೇವ್. ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಕಂಡು ಬಂತು ಮೆಥೋ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾರ್ಕಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಏನು ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೇಮಂಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್. There is no any high popular, like no, culture means culture. Everyone have their own culture. Yes, they are happy with lead their life in that. Then who are you to criticize or to make the differentiated between this part is called high culture, this is not like, no, not like that. Culture is made for everyone. It is for ordinary people. It is about ordinary people ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೇಮಂಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲ್ಚರ್, ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವೇ living of life is not a culture. This is what the cultural studies thinkers thought age ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. So cultural studies emerged partly as a reaction against cultures ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ಸ್ elite ideas. then group people ಆಗಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಲಿತ್ತಲ್ಲ, group people, group things, group nobility, group of sophisticated things, group of sophisticated people, ಐಡಿಯಾಸ್ ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನು ಥಾಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್, ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. whatever we take the entertainment from the things, that is also culture. Whatever we are involved to follow the culture, that is also part of culture. The way we live our life, whether aristocracy or a poor or a middle, that doesn't matter, that is also part of culture ಅಂತ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಥೋ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್, ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ ಮಾರಲ್ ಇಲೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Whereas cultural studies, culture means everyday life, power, identity, not just elite. ಹೌದಾ, ಅದು ಕೇವಲ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಹೊರತು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೇವಲ ಕಲ್ಚರ್ ಅವರದೇ ಇದೆ ಇವರದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಇನ್ ದ ಬ್ರಿಟನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1960s ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಎಲೈಟ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್. ಏನು ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೈಟ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಮಿಲ್ಟನ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿತು. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಸ್ ಆಯಿತು, ಮೀಡಿಯಾ ಆಯಿತು, ಎಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಶೋಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕಲ್ಚರ್. No. If you are not reading the classical works means you are not coming under the word called high culture ಅನ್ನೋ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಗೇವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲಿಟರರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದೇ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು, ಟಿ ವಿ ಆಯಿತು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಒಂದು ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೂಲಕ
ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್? ಸೊ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಓಕೆನಾ? Culture is everywhere, not only in a great books, but also in a films, as sports, everyday practices. By reading only great books, do we get a culture? No, not like that. By watching the films, by playing, by participating the sports, by everyday practice, also part of a culture, because culture stays everywhere. And power and identity, culture is used by the powerful groups like politicians, media and colonizers, capitalists. This is very important ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರಾಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪುಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆನ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್, ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ದ advertising the things and identifying the things. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ? ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದವನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವೈಫ್ ಆದವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬೈ ನೋಡಿರಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿರಿ, ಯು ಆರ್ ಎ ಗರ್ಲ್, ಬಿ ಇನ್ ಅ ಹೋಮ್, ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಬಾಯ್, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್. ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಟಾಯ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬಾಬಿ ಗರ್ಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಬಾಯ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಬೈ ಬರ್ತ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಎ ಬಾಯ್, ಗೋ ವಿತ್ ದ ಏನು ಒಂದು ಟಾಯ್ಸ್. ದ ಟಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಏನಂತಾರೆ, ಕಾರ್ ಆಯಿತು, ಜೀಪ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲೇನ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಗರ್ಲ್, ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ಡಾಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಪೆಟ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಆಡು. ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಿದೆ, ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಅದು ಅದೇ ಥರ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳಿಂದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So by government, like politicians, like media, like colonizers, like capitalists, whatever they wanted to put their thoughts on a people, that is what called power and ideology. Politicians ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ. ಎಸ್, when they sanction any kind of a rule without making any question, if it is, of course, if it is sometimes it may be good or sometimes bad, but ನಾವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೇರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಯಿತು, ದ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನು ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಫೋರ್ಸೆಬಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಓ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲನೈಸರ್ಸ್, ಹೌ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಹೌ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಟೀ ಪೌಡರ್, ಹೌ ದೇ ಗಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪಾಲಿಟಿಷನ್, ದೇಟ್ ಆರ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದವಂಗ್ಲಿ ನಾವೇನಾಯಿತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್, ಇವರು ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರೋಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ politician, media, colonizer and capitalist. Without making any questions, we ourselves ready to follow their commands. That is what called powerful group. That is what control society ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಸ್ 4 ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ದೇ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ದೆನ್ ಅವರ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ
ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ನಾವು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇರೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಚರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನವಿಂಗ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ, ಉಳ್ಳವರು ಯಾವತ್ತು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಬಟ್ ಈ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್. ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ವುಮೆನ್. ಹೌದಲ್ಲ. ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಅ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅಂಡರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ, ದಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅ ವುಮೆನ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್. If it is a boy, if it is a male means they give the interest to read those books. Such kind of things ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎನಾನಿಮಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಆಯಿತು, ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೊನೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೊನೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಜನರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗೇವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೇವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಎಸ್, ದೇ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಲೀಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ದೇ ಟು ಫಾಲೋ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಪುಟ್ಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ order on the lower class means it is their right to whether to follow or not. That is what called cultural studies gave a space to their experience anta helbodu. Next, social change. After World War II, society was changing rapidly. Youth culture, feminism, post-colonial struggles, a new discipline we needed to understand these changes. Yes, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಯುದ್ಧಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೊನಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಅದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೊಸೈಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡು ಬಂತು. ಫೆಮಿನಿಸಮ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೊನಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೌ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದೇ. ಯುವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂತ್ರಿ, ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅರೈವ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ನೀಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, sociological, political, history, queer theory, yes, dominated classes, under dominating classes, everything ಅದೇನಾಯ್ತು ರೀ, ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, everyone have the equal right whether to follow or not the words ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲೋನ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಸ್, so cultural studies combine literature, that is what called interdisciplinary, sociology, history, media, politics, philosophy and semiotics. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಕೇವಲ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಹೈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಕಲ್ಚರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಪವರನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಫಿಗೆ.
ಎಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದವನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವೈಫ್ ಆದವಳು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹೆಣ್ಣು ಮನೇಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಗಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮೆಂಟಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ್ರಿ, ಒಂದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಜಮನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ನಮ್ಮನ ಮೇಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ರೂಲಿಂಗನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಎ ಪವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆನಾ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವೆನು. Now the term come, that is what called cultural studies. Till now we study about what is culture, from who introduced the word culture, and for what sake the cultural theories giving the importance to start the cultural studies. Now the introduction, how it is started. Cultural studies is an interdisciplinary field. It talks about the all kinds of subject, like here now literature, sociology, history, media, politics, philosophy and semiotics, everything. And that not only new classical works, it talks all kinds of subject that explores how culture shapes the human life. So ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪವರ್, ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶನೇ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಲೈಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಯಿತು, ಪವರ್ ಆಯಿತು, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ. Unlike traditional literary studies which focused only on high culture such as classics, fine arts and allied literature, cultural studies also includes popular culture like cinema, television, sports, music, advertisement and digital media. Already study ಮಾಡಿದ್ವಿ. Next, the discipline began in Britain. ಇಲ್ಲಿರಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ 1960s ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, CCCS ಇನ್ ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 1960s founded by Richard Hogarth and later developed by the thinkers like Raymond Williams. ಇವರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್? ನೋ, ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥಾಟ್. ಯಾರು? ರಿಚರ್ಡ್ ಹೋಗಾರ್ಡ್ ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಅಂಶ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಮತ್ತು ಥಿಂಕರ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಯಾರು? ರೇಮಂಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ E.P. ಥಾಮ್ಸನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್, ಸಿಮಿಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್, ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಥಿಯರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. once they have introduced the culture meaning is way of life, especially on ordinary life. So when it talks about such thing means ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್, ಫೆಮಿನಿಸಮ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್, ಸಿಮಿಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲಿನ ಪದದ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೈಗೊಂಡ್ರು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್, ಕಲ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್? ಎಸ್, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಆಯಿತು. ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಸ್, ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಲ್ಚರ್. Identifying yourself to make a new identity to the world, that is what feminism. ಕೇವಲ ಬಾಯ್ಸಿಗಷ್ಟೇ ಒಂದು
ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೂ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಥಾಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂಥ ವೇ ಆಫ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಲೈಫನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಥೇರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಇವೆಲ್ಲ ಥೇರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಥೇರಿ ದೇ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಸೀನ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋರ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಏನು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಥಿರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಟೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಪವರ್, ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎಸ್, ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಪವರ್, ವಿತ್ ದ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ವಿತ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈ ಮೂರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲ್ಚರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜೆಂಡರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೇಪ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ, ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಮ್ವಾಟ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯದ ಚಿತ್ರದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ವೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ lead our life in a luxurious way. If you want to leave that one, what are the things we have to follow, whether to do the extra work, whether to take the loan from the bank, somewhat ಈ ಥರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಸೋಪನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್, ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲೋನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೇಲ್ ಆಗೋದು, ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ರೋಲ್, ಅಗೇನ್ ದ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಎಸ್, ಬಾಯ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗರ್ಲ್ ಮನೇಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಏನು ಪವರ್, ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್. ಮೆತ್ತು ಅಣ್ಣಾಡ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನೋಬೆಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್. Culture means culture stays in these three hands: social control, ideology and power. ಇವರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಕಲ್ಚರ್ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಕಲ್ಚರ್. ಬಟ್ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಇವರು ಮೂರಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಜೆಂಡರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್, ವಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೀಪಲ್. ಎಸ್, ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಏನ್ರಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯೂಲೆ. ಹಾಂ, ಬೈ ಬರ್ತ್ ಯುವರ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಬೈ ಟೇಸ್ಟ್, ಒಪಿನಿಯನ್, ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ represent your westernization. So let them to give English education. This is how making ourselves inferior thing by reading the Western culture. This is how. Next ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, and culture therefore becomes as a site of a struggle. Site of a struggles ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಓವರ್, ಹಾಂ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಆ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, group of site of struggle where dominant groups maintain the control like hegemony and marginalized group resist. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫೈಟ್
over ideas, values and or power. ಐಡಿಯಾಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪವರ್, ಈ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ವೇರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇವರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವಾರು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ showing the power, ideology and social control. That is what called site of struggle. Understood? Especially marginalized group, ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟುಡೇ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, media studies, gender studies, post-colonial studies, race and diaspora studies and the globalization. It continues to provide critical tools for analyzing how culture influences the way people live, think and relate to the one another. Idu critically analyze ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. There is no any kind of a high culture more than the people itself. Means ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಸಾರಿ, ನೋಡ್ರಿ, cultural studies has expanded into areas like media studies, gender studies, post-colonial studies, race and diaspora studies and globalization. It continues to provide the critical tool of analyzing how culture, critical tool, ಯಾವ ಥರ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಬಾವ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇಯಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾರ್ದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಲಿವ್, ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಒನ್ ಎನದರ್. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಥರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. If they stayed there only doesn't mean that they are not the part of culture. They are also part of the culture, but this culture is ruled on them in this way ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಮರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ರೀ, ಬ್ರಿಟನ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 1960 ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟೆಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ, ಸಿಮಿಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ನ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು, ಹೈ ಕಲ್ಚರ್, ಅದರ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಕಲ್ಚರ್, CCS at University of Birmingham, ಓಕೆನಾ, ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಚರ್ಡ್ ಹೋಗಾಟ್ in 1964, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ elitist literary criticism which only value high culture. ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್, ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದೇ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ somewhat. And so drew upon the Marxism, semiotics, structuralism, post-structuralism, post-colonial, ಇವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲ ಫರ್ದರ್ ಥೇರೀಸ್ಗಳು ಒಂದು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಥೇರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಹೌ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೂ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಯಾರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೀ ಫಿಗರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥೇರೀಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಹೂ ಆರ್ ದೇ ಟು attracted by or influenced by this theory like Michael Fuld
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ವೈಸಸ್. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1968 ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು. So everyone gave their own opinion about the culture. So this is what the culture. According to cultural studies, power, ideology, social control were showing the domination on the some ordinary people. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೀ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದದ್ದು ಓನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಬೌಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೌಂಡರ್ ರೈಟ್. ಫೌಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಮಂಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್. ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಆರ್ನಾಲ್ಡ್, ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಾಂಗ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆನಾ. ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. दीदी के पास ले लो. Okay, keywords, vocabulary of culture and society. Okay na, Marxism and literature. Okay, television, technology and culture. ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೈಟರ್. ಓಕೆನಾ. ರಿಚರ್ಡ್ ಹೋಗಾರ್ಟ್, ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ. ಓಕೆನಾ. ದ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಾ and its servants UNESCO from within, and the E.P. Thompson. Okay now, the making of the English working class, the Wicks and Hunter, the poverty of theory and the customs in common. Okay now, so foundational figure anta helbekadre Raymond Williams, Richard Hogarth and E.P. Thompson. Okay now, whereas Birmingham School, am I right, school key figures ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ Richard Stewart. Okay na, encoding and decoding very important in the television discourse and policing crisis co-authored ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು the hard road to renewal, the questions of cultural identity and cultural studies and theoretical history. Okay na, whereas Dick Hebdig and the subculture, the meaning of lifestyle, hiding in the light and the culture and identity and Caribbean music. Okay na, so Dick Hebdig and Angelia McRobbie, important notary. Feminism and youth culture is according to her what is feminism, what is youth culture, like, and postmodernism and popular culture. See how they came to know that about the culture by giving their own definitions. Okay na, by giving their own thoughts, own views, own ideas about cultural studies. Okay na, and in the culture society and affirmation of the feminism, be creative, making a living in the new culture industries. Okay na, this is very important notary. Kelagidda, there ain't no black in the union back and the blank Atlantic. This is the important example. Kelidda, modernity and double consciousness and against race after empire. Okay na, international influential studies like Michael Foucault, madness and civilization. Very important thinker. Please read his biography and works detail little bit. ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು. ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿಯೋ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, logic of practice, language and a symbolic power, the field of cultural production on television. Okay na, Antony Gramsci, the prison notebooks. This is very important. Net only often time kelidane, published and later from prison, and selection from political writings. Walter Benjamin, the work of art in the age of mechanical reproduction, the Archimedes project, unfinished. Walter Benjamin, the unfinished ಆಗಿರುವಂಥ ಕೃತಿ, Illuminations, collection of essays and the one way street. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ Spivak, Can the Subaltern Speak Theory, essay in the other world, essay in cultural politics, post-colonial critic of post-colonial reason, Death of Discipline,
Homi K. Baba. Okay, na nation and narration important, location of nature important, and the third space, this is also very important. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಬೆಲ್ ಹುಕ್ಸ್, ain't I woman and feminist theory from margin to center, and a teaching a transgender all about love with the will to change. Dates of publication, date ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, very important. Lawrence Gosbert, this is also important. We got get out this place, dancing in a spite of myself, caught in the crossfire, culture studies in the future tense. And the magna moris, this is important, ಕೇಳಿದ್ದು. Too soon, that is Peretz finance, and too soon, too late, identity anecdotes. So this is what contemporary writers ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. Some additional important figures who shows to on the cultural studies, like Frederick Jameson, the political unconscious, ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು, postmodernism or the cultural logic of late capitalism. Edward said, highly important. Orientalism, culture and imperialism, few more works ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಡಿತ್ ಬಟ್ಲರ್, ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಜೆಂಡರ್ ಟೆಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಡಾನಾ ಹ್ಯಾರವೇ, ಅ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ, ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರಬಲ್, ಹೆನ್ರಿ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಪ್ಯಾಚೋರ್ಸ್, ಕವರೆಂಜೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಎರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕೀ ರೈಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಫೌಂಡೆಡ್ ಎಟ್ ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಸಬ್ ಕಲ್ಚರ್, ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಥೀಮ್ಸ್. ಕೀ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಹೋಗಾರ್ಡ್, ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ CCS, Stuart Hall, director of CCS. Who is the director of? Very important ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಅಪ್ ಟು 70% ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ. 30 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಟ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅದು. ರೇಮಂಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಥಿಯರೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ E.P. ಥಾಮ್ಸನ್, ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇದೇನು ಟೈಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಬ್ಡಿಕ್, ಸಬ್ ಕಲ್ಚರ್ ಥಿಯರೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜೆಲಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಬಿ, ಅ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಪಾಲ್ ಗಿಲ್ರೋ, ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ ಕ್ಲಾರೆಕ್, ಯೂತ್ ಸಬ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್. ಟೋನಿ ಜೆಫರ್ಸನ್, ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಲಟೆ ಬ್ರೌನ್ಸ್ಟನ್, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಫಾಸಿಸ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್. ಓಕೆನಾ. ಅಡೋರ್ನೋ, ಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊಕರ್ಮೇರ್, critical theory founder. Walter Benjamin, media and reproduction theory. Herbert Marcuse, one-dimensional society. Jorgen Habermas, public sphere theory. Leo Lowenthal, popular culture analysis. Whereas Eric Fromm, psychoanalytic cultural critic. ಓಕೆನಾ. ಇವರು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ನೇಮ್ದಲ್ಲಿ 3 ಆಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಯರಿಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ such writers also gave their works on writing the cultural studies. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸೇಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಫರ್ಮತ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪವರ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸೇಡ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ಪೈವಾಕ್, ಸಬಲ್ಟನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸಮ್. ಹೋಮಿ ಕೆ ಬಾಬಾ, ಹೆಬ್ರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ಹೋಮಿ ಕೆ ಬಾಬಾ. ಓಕೆನಾ. ಡಿಕೊಲನೈಸೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾನನ್.
Amy Caesar's negritude movement, and Akhil, correct, McBain, post-colonial theory, Partha Chatterjee, subaltern studies, Gayatri Chakravarti Spivak, and Partha Chatterjee. Dipesh Chakrabarti, provincializing Europe and globe cultural flows, that is Arjun Appadurj. ಕೇಳ್ತೇನೆ ವರ್ಕ್. ಇನ್ನು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ, ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದವರು ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಜಿಲಿಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಬಿ, ಯೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಡರ್, ಬೆಲ್ ಹುಕ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಡಿತ್ ಬಟ್ಲರ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ performity, that is gender performity, gaze theory, Laura Mulvey, and Donna Haraway, important, that is cyborg feminism, Janik Radway, romance reading, Tanya Maldosley, popular culture and feminism, Ayn Egg, television and female audience, Lisa Duggan, homonormativity, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕಾ ಹಿಲ್ ಕಾಲಿನ್ಸ್, ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಥಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದವರು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೆರೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕೀ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನ್ ಬಾಲ್ಡ್ರಿಲ್, ಸೈಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮ್ಯುಲಾರ್ಕ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿರಿ. ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಜೇಮ್ಸನ್, postmodernism and late capitalism, Jean-Francois Lyotard, end of grand narratives, and Michael D. Cato, everyday life practices, Gil Deleuze and Fils Guattari. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದ. ಜಾಕಸ್ ಡೆರ್ರಾ, ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಥಸ್, ಮೆಥಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ಯುಟಿಕ್ಸ್, ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಿನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಹೆಜಿಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆಂಟೋನಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಕಿ, ಹೆಜಿಮೋನಿ ಥಿಯರಿ, ಲೂಯಿಸ್ ಅಲ್ತುಜರ್, ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಪಾರ್ಟಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೂಯಿಸ್ ಅಲ್ತುಜರ್, ಟೆರಿ ಈಗಲ್ಟನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಜೇಮ್ಸನ್, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್, ರೇಮಂಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಸಮ್. ಎಸ್ ಅಗೇನ್ E.P. ಥಾಮ್ಸನ್, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಗ್ರಫಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಲೂಕಾಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ, ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಫಿಶರ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರೆಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್, he may show the interested on other theories, like ಯಾರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೂಲಿಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟೇವಾ, ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿನೂ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ 3-4 ಅಂದರೆ 3 to 4 ಥಿಯರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ EP ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ರೇಮಂಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಫಿಗರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ E.P. ಥಾಮ್ಸನ್, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಗ್ರಫಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಗಿದೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೇಸ್ ಥಿಯರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೀ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥ್ನಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಲ್ ಗಿಲ್ರೋರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಗಿಲೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಟಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹಾಲ್, ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಬೆಲ್ ಹುಕ್ಸ್, ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್. Corn West, Race and Philosophy. Henry Louis Gates, Jr. African American Literary Theory, Kobena, Metzer, Visual Culture and Race, Lisa Lowe, Asian American Studies, Jose David Salvador, Chicano Studies, and Gloria ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಾರ್ಡರ್ಲೈನ್ ಥಿಯರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಲುಬಿಯನೋ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ politics. Okay, now next media and studies
ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫಾನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್. ಮಾರ್ಷಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲುಹಾನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೇಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ರಿಚುವಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಜಾನ್ ಫಿಸ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಹೆನ್ರಿ ಜಾಕ್ಸನ್ participatory culture. Digital culture important. Sherry Turkle, am I right? Next, David Morley and Toby Miller cultural policy. Next, queer genders, queer theories studies examines sexuality, gender identity and LGBTQT like cultures. Heteronormative assumptions, challenges. Judith Butler, gender performity, queer theory, Edelman, queer temporality and okay. Lisa Duggan, homonormativity. Alexander Doty, queer popular culture. Alison Hansen, queer gothic and Jasper Ford, homo nationalism. ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Popular culture studies focus on everyday cultural practices and mass entertainment, youth culture, music, fashion and sports. John Fiske, popular culture theory, yes. Henry Jenkins, fan culture. Lawrence Grasberg, rock culture. Grail Mercure, music criticism, notes on camp, that is Susan Sontag. Okay na. Dick Hebdig, style and subculture. Jan Radway, romance novels. Constance Pennelly, science and fiction fandom. Okay na. Matt Hills, fan culture and Sarah Thornton, club culture. So American cultural studies ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಒರಿಜಿನ್ಸ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿಸಮ್, ಮಲ್ಟಿಕಲ್ಚರಲಿಸಮ್. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಗಾಸ್ಬರ್ಗ್, ಜೆನಿ ರಾಡ್ವೇಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆನಾ. ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟೈಸ್, Lisa Duggan, Michael Denning, this is important note. American Cultural Front and Lisa Love, Immigration and Citizenship. Okay na. I hope so. ಈ ಒಂದು ರೈಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈಚ್ ಥೇರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕೇಳುವನು, ನಾಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್, ಕೇಳುವನು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ಚರ್? ಸೊ ಮೇಘನ್ ಮೋರಿಸ್, ಟೋನಿ ಬೆನೆಟ್, IMP ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಾನ್ ಹೆರ್ಟ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಗ್ರೀಮ್ ಟರ್ನರ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಲಂಬಿ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಜಾನ್ ಫ್ರೋ, ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯಾನ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. Lern Williamson film studies. Okay na. Main concept ಬಂದ್ವಿ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ನೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಇಟಾಲಿ. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆನಾ. ಹೈಬ್ರಿಡಿಟಿ, ಹುಮಿಕೆ ಬಾಬಾ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲ್ಚರ್, Leinster Garcia Canclini. Okay. Urban culture, cultural policy, popular culture, cultural criticism. Yes. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಹೆನ್ರಿ ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಲಿಸಾ ಟಿಝೆನಾ, ಗ್ರೇಟ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ಯಾಲೋವೆ, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ Hales and Donna Harvey. This is important. ಟೆಕ್ನೋ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಸಸ್ ಲೋ ಕಲ್ಚರ್. While studying this concept, we will study the high culture and low culture, reject the restrict division.
And hegemony, Gramsci, dominance of ruling class ideology in shaping culture. ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು, ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಥರ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ನಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಜಿಮೋನಿ. ಲೈಕ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ granted any kind of a putting any kind of a law everyone must follow, such kind of ideology. Ideas that shapes perception of reality. Yes, representation, how culture and media portrays identity, race, gender, class, identity and subjectivity. Culture shapes personal and collective identity. Discourse and power. ಮೈಕಲ್ ಫುಕೋರ್ದವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್, ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್? ಒನ್, media studies, that is film, TV, social media. Post colonial studies, colonization, identity, hybridity, that is what Edward Said, Homi K. Bhabha, Gayatri Spivak. And gender studies ಅಲ್ಲಿ feminism, masculinity studies and queer theory. Right now we have studied the least of each ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ರೈಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಕಲ್ಚರಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಸೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮಿಕ್ಸಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲೈಟ್ ನೋಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ವಾಯ್ಸಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವುಮೆನ್, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಏನು, ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟು ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯೂಸಸ್ ಸಿಮ್ಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸೈಕೋಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್, ಫೆಮಿನಿಸಮ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಲ್ಚರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್. ಕೇವಲ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಯಿತು, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಲ್ತುಜರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ದಿಸ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಜಿಮೋನಿ, ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಕಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹಾಲ್. Identity and subjectivity, it talks about race, gender, class nation. Discourse and power, Foucault. And popular culture, mass media and consumerism. Okay now? Next, globalization and cultural flows, resistance and counterculture, post-colonial identity, orientalism, hybridity, mimicry, subaltern. And gender and feminism, patriarchy, queer theory, intersectionality, race and ethnicity, diaspora studies and cultural hybridity. Okay now? Last part is areas of studies. Right now we have seen media studies, post-colonial studies, gender studies, race and ethnicity and diaspora, globalization, digital and popular culture. Cultural studies mean these are the things where we see the part of the study. Cultural studies. Understood? Not only focusing on only ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕರ್, ನೋ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ನ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಒಂದು ರೇಸ್, ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ, ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ ಆಯಿತು. ಅವೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್? ಲೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂದರೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ. ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವುಮೆನಿನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಿನ ಒಂದು ಅವರದೇ ಆದ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಫೆಮಿನಿಸಮ್, ಸೊ ದೇ ಪುಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್, ಸಿಮಿಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್, ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಯಿತು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಯಿತು, ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನಾಯಿತು, ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಜರ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಸಸ್ ಲೋ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆನಾ?
text versus context, elitism versus popular engagement, national culture versus global culture, identity versus hybridity. So these are coming under culture itself. So ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವರ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೈ ಕಲ್ಚರ್, ಓಕೆನಾ, ಲೋ ಕಲ್ಚರ್, ಓಕೆನಾ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ, ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್, ಕೋತಿಗಳು ಸಾರ್ ಕೋತಿಗಳು ಸಾರ್, ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಮೂವೀಸ್. ಹೌದಾನೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೇಜರ್ ಡಿಬೇಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು, ಒಂದು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂವಿ ಆಯಿತು. ಸಿಂಹ ಸಮ್ ವಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್. ಆ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಈ ಕೋತಿಗಳು ಸಾರ್ ಕೋತಿಗಳು ಸಮ್ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಮೂವೀಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ವಾಟ್ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಆನ್ ಯು, ಹೌ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಮೆಥಡ್ ನಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ದವರು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡುವೆನು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಬೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಥೇರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದು, ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಡೋರು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಸ್ ಪೇರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ? ವುಮೆನ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಬೇಟಪ್ಪ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಈ ಥರ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಲೈಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೌ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇವೆರಡು ಅಂಶ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂ ದ ಮೀಡಿಯಾ, ಹೌದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ cultural studies. Okay now, so here not only I am giving the strategies for reading cultural studies, and also I am giving the brief explanation about each topic. Okay now, so hope so ishtana nani today what I have done the class, please watch 2 times, focus on the concept and major writers, when it is arrived, when it is emerged, who are the founders and their important works. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 1 or 2 times ನೋಡಿದ್ದಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಓಕೆನಾ? ವೆರೆವರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, bye. And if you understand my class, please like, share and subscribe, and share this video, let them other also utilize my class also. Okay now, thank you.